first introduction to Sir C.V. Raman. First, Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the effect of light rays, Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out our further research work. See, Sir C.V. Raman was a great scientist. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of the light. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿರ್ತಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ 25 acres of the land. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 25 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 25 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Tirchi. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amal. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Visakhapatnam. Raman studied there at the Hindu College High School. He was very much interested in science from his boyhood. Even as a boy, he had made of dynamo during his school days. He borrowed science books from college students and read them. This, from his early days, he showed great interest in science. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. In spite of the poor health, he got first class in his matriculation examination when he was only a boy of 12. He passed the intermediate exam from Hindu College and joined Presidency College, Madras for his BA. His relative wanted to give up science and take history and economics and his special subject for BA. Since Raman had made up his mind to study science, he took physics. He passed his BA, securing the first rank and the number of prize. He passed his MA physics in January 1907. After his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science, but his health broke down again and he could not go. This was a great disappointment in his life. His relative asked him to give up his study of science and take competitive exam in Calcutta. In his history and economics, Raman did so and got along well with his new subject. He got the first place in the competitive exam and he was appointed Deputy Accountant General in 1907 at Calcutta. His relative perhaps felt happy to see that Raman has settled down well in his life, but Raman was not happy. How could a scientist like Raman cope with a life of Deputy Accountant General? He felt like a fish out of water in his new port, but still had hopes becoming a scientist and was waiting for an opportunity. See in first para, I will explain. All of you see in the board first. Sir C.V. Raman born on November 7, 1888. ಅವರು ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ನವೆಂಬರ್ 1888 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ತ್ರಿಚಿ.
ಪಿಲಿಪಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್. ಅವರು ಫಾದರ್ ಯಾರಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ರಾಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ರಾಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಅಂಡ್ he was very much interested in science from his boyhood. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಇಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಗೆ. ಈವನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಮೋ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೈನಾಮೋ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಿಗರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಮೋ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ he borrowed science book from his college student to read them. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ರಜಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೈನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ thus from his early days he show a great interest in science. ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ he used to fall sick every now then he was not able to attend school regularly. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ he not go to regularly in the school. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. In spite of poor health he got a first class in his matriculation examination. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PUC. ಆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when he was only a boy of 12 years ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. he passed the intermediate exam from Hindu college. he joined the Presidency college. ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ BA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ BA ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ is a special subject for BA. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ BA ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. BA since Raman has made up a mind study of science he took physics. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೆ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ನು ನಾನು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಸ್ ಹಿಸ್ BA ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ BA ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಸ್ ಇಸ್ MBA ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ January 1907 ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? MA ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ MA ರಾಮನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಮತ್ತೆ MA ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, USA ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗೆ, UK ಗೆ.
ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. His relative asks his to give up the study of science and take competitive exam in Calcutta. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ನಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದೆಯಲ್ವಾ, BA ಓದಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಿನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ CV ರಾಮನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಾಮನ್ ಡಿಡ್ ಸೊ he got along well with the new subject. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. He got a first place in the competitive exam. He was appointed as deputy accountant general in 1907 ನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ CV ರಾಮನ್ಗೆ. He could not, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ದ ರಾಮನ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್. ಆಗ ರಾಮನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ಗೆ. ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್. ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಾಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಗೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಮೀನ್ಗೆ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಬದುಕುತ್ತಾ? ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರನೇ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ಗೇನು ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ he still hope become a scientist. It was waiting for opportunity. ಒಂದು ಹೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೇನೋ, ಏನನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ CV ರಾಮನ್. Okay student, you understood fourth para? Okay, shall I ask you some questions? Tell me in general, who were Raman parents? Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Okay, why was Raman not attend school regularly? Because he is sick and fall. Fever ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ. Which subject did it relate to advice taking for BA history and economics? Next, fifth question, why could not Raman go to United Kingdom for higher studies? Again his health broke down. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ. Okay student, write tomorrow homework in 5 questions. Okay, thank you student.